गोटे दिन जड़े धनी साउदी अरब शेख हठात स्त्री ठारू एक फोन पाइले। तांको कंठस्वर भयभीत हो गला। प्रकृत भाषा से कहला, एबे शीघ्र घर को आस। घरर भारतीय चाकर मो सहित बहुत भूल करिछि। मु बहुत भयभीत। मु निजको रूम रे बंद कर देइछि। एहा सुनी शेख रक्त गरम हो गला। किछि क्षण नष्ट न करी संगे संगे पुलिस को डाकिले। मो स्त्री विपद रे अछि। मो घरे जड़े भारतीय चाकर अछंती। दयाकरी तुरंत आसंतु। किछि समय परे बंगला बाहर दुईटी पुलिस गाड़ी अटकिला। पुलिस प्रवेश करिथिला एवं घरे थिबा चाकर जहार नाम केही जानि नथिले, तांको केवल हिंदुस्तानी बोली कुहा जाउथिला। तांको आंठू माड़ी बसागला। एही समय रे शेख मध्य सेठारे पहुंची जाइथिले। घरर समस्त लोक एकाठी होइथिले। स्त्री को रूम भितरे बंद करी दिया जाइथिला। चाकरटी भूमि रे बसिथिला। पुलिस माने मझिरे ठिया होइथिले एवं तापरे एक सत सामना को आसिला, जहा जने पुलिस अधिकारी आखिरे लुह आनीदेला एवं तांको मुहरु केवल गोटिए पंक्ति बाहरी आसिला, मानवता एबे भी बंचिछि। एवं शेषरे कौन हैला, जेउथिरे जने चाकर को अपराधी करा जाइथिला एवं तापरे मानविकतार सबुठारु सुंदर रूप देखा जाइथिला। संपूर्ण कहानी जानिबा पई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, किंतु प्रथमे वीडियोटी को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं दयाकरी कमेंट रे आपणकर मतामत दियंतु। बंधुगण, से चाकर नाम थिला प्रवीण। से बिहारर आरा जिले रे एक छोट गाँवर जड़े सरल बालक थिले। एक गरीब परिवार रे बढ़िथिले, किंतु तांकर बड़ स्वप्न थिला। सी विवाह कले, किंतु किछि सप्ताह मध्यरे तांको स्त्री तांको छाड़ी तांको बापा मां घर को चलीगले, किछि न कही। एवं तापरे गोटे दिन ग्राम पंचायत रे समस्त सम्मुखरे से एपरी एक अभियोग आनिले, जेउथिरे प्रवीणर प्रथम पाद तलू माटी खसीगला। मु आउ से घर को जीवी नहीं, मो स्वामी पुरुष नुहंती। एहा परे गाँ रे लोक माने हसिबाकू लागिले। सेमानक आखि तांको छाती को बिद्ध करुथिबा तीर परी थिला। सेबेठारू प्रवीण निजको रूम रे बंद करिदेले। तांको बापा मां भाबुथिले जे तांको पुओ असुस्थ अछंती, किंतु से असुस्थ नथिला, से भांगी जाइथिले। तापरे गोटे दिन मोर जने बंधुको फोन आसिला। से जदि मो विदेश को जीवाकू चाहे, तेबे साउथ वीसा कम मूल्य उपलब्ध। भाव, से दिन तांको भाग्य सम्मान एवं स्वर्ग उभय देखाइबाकू जाउथिला। जो दिन से विमान रे चढ़ीथिले, प्रवीण को आखिरे एक नूतन आलोक देखागला। एहा मो हृदयर भावना थिला। एबे मु मो बापा मां को गर्वित करिवि। मु गाँ लोकों कथार उत्तर मो काम रे देबी। आउ गोटे दिन मु समस्तଙ୍କ आगरे गर्वर सहित कहिवि जे हाँ, मु सही प्रवीण, जाहाकू तुमे पुरुष बोली विवेचना कल नहीं। किंतु से जानी नथिले आकाश रे उड़ुथिला। एहा प्रकृतर एक सुना खचित पिंजरा हेबाकू जाउथिला। साउदी अरबर उष्म प्रवणता को स्वागत करिनथिला, बरम प्रतारणार कांथ तैयारी करिथिला। एजेंट जी भिसा व्यवस्था करिथिले, से तांको विमान बंदर रे स्वागत करिबाकू आसिथिले, किंतु सेही हस मिछ थिला एवं सेही हाथ रे एक ताला थिला, जहा धीरे धीरे प्रवीणर स्वाधीनता उपरे पड़िबाकू जाउथिला। प्रथम दिन ही तांको एक तंबू भली स्थान को निया जाइथिला, जेउठारे अन्य किछि श्रमिक थिले। काहारी आखिरे कौनसी आशा नथिला, काहारी ओठरे कौनसी शब्द नथिला। शरीरटी केवल एक मेसिन परी काम करुथिला। प्रवीण भाई को पचारिले, आमको केवल ही काम करबाकू पड़िबो कि? तापरे जने श्रमिक कहिले, भाई एबे आमको जहा मिलिबो ताहा करबाकू पड़िबो। एहा नुहे तांको कौन करबाकू कुहा जाउथिला। से ताहा सुनिबाकू प्रस्तुत नथिले। से फार्म हाउस रे किछि हालका काम करुथिले, पशुमानकर जत्न नेउथिले। किंतु तृतीय दिन रे ही तांको कोठार छात को फिंगी दिया जाइथिला। तांको भारी इटा उठाइबाकू कुहा जाइथिला एवं सारा दिन खाद्य किंबा पानी बिना खरारे पड़ी छाड़ी दिया जाइथिला। एवं जेतेबेले से प्रतिवाद कले, तांको एजेंट तांको पाखकू आसिले। से धीरे कहिले, मो पाखरे तुमर समस्त कागजपत्र अच्छी। जदि तुमे अधिक कथा कहबो, तेबे तुमे दौड़ी पारिबो नाही किंबा फेरी पारिबो नाही। आउ एठाकार पुलिस
ଆମ ପରି ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ପ୍ରବୀଣ ଭୟଭୀତ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା, କାଗଜପତ୍ର ନଥିଲା, ସମର୍ଥନ ନଥିଲା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ନୀରବତା ଏବଂ ଅସହାୟତା ତାଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ଝାଳ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କ ଶରୀର କ୍ଳାନ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେ କେବଳ କିଛି ମାସ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମୁଁ ଟଙ୍କା ଯୋଗ କରିବି। ତାପରେ ମୁଁ ଫେରିଆସି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ଘର ଦେବି ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଆହୁରି ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଲେଖିଦେଇଥିଲା। ଦିନେ ସେହି ଏଜେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଧନୀ ଶେଖ୍ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ, ଯିଏ କହିଲେ, ଏ ମୋର ପରିଚିତ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ ପାଇବ। ପ୍ରବୀଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେଉଁ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ଏହା ହେଉଥିଲା ସେଠାରେ ତାଙ୍କର କାମ ହେବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବନ୍ଦୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶେଖ୍ ହସି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତୁମେ ଭଲ କାମ କର ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ଘରେ ରଖିବି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆରାମ ପାଇବ। ତାହା ମିଥ୍ୟା ଥିଲା, କାରଣ ପରଦିନଠାରୁ ପ୍ରବୀଣଙ୍କ ଜୀବନ ସେଠାରେ ଥିଲା ଜଣେ ଦାସ। ଯାହା ପାଏ ସେ ସଚୋଟ ଭାବରେ କାମ କରେ ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ ଯାହା ପାଏ ସେ ଶେଖ୍ଙ୍କୁ କୁହେ, ମୋର ମାଲିକ, ମୋର କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଦୟାକରି ଏହାକୁ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନେବି। ଏବଂ ଶେଖ୍ ହୁଅନ୍ତି, ତୁମେ ମୋ ପୁଅ ପରି। ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ତୁମର ଟଙ୍କା ତୁମ ପୂର୍ବରୁ ତୁମ ଘରକୁ ପଠାଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ 3 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଏବଂ ପ୍ରବୀଣ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶେଖ୍ଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ମୋର ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଶେଖ୍ ଯେ ସେ ଶେଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ମୁହଁରେ ହସ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ କହିଲେ, କେଉଁଟା? ଏହା ମୋର। ଏବଂ ଏବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ? ପ୍ରବୀଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲ। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ 3 ବର୍ଷ ଧରି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଡିଲର ଥିଲେ, ମାଲିକ ନୁହନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ବରଂ କେବଳ ଏକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା। ଏବଂ ସେହିଦିନ ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସରୁ ବାହାର କରି ତାଙ୍କ ବଙ୍ଗଳାରେ ରଖିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଭିତରେ କାମ କରିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନ କହିଛି ବାହାରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ପ୍ରବୀଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କାରାଗାରରେ ଥିଲେ। ଶେଖ୍ଙ୍କ ବଙ୍ଗଳାରେ ପ୍ରବୀଣଙ୍କ ନାମ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥିଲା। ସେ କେବଳ ଛାଇ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯିଏ କେବଳ ହୁକ୍ ପାଇଲା, ଅଳିଆ ଫିଙ୍ଗିଦିଅ ଏବଂ ମାଡ଼ି ସଫା କର, ବଗିଚାକୁ ପାଣି ଦିଅ ଏବଂ ତାପରେ ଅଧିକ ଦେଖ ନାହିଁ କିମ୍ବା କିଛି ଶୁଣ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଗଲା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ମରୁଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଗାଁର ସେହି ଭଙ୍ଗା ଘରର ଅଗଣାରେ ଯାଇ ବସି ରହୁଥିଲା। ଜାମା ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ। ବାବୁଜୀ କାଶିବା ସମୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ। ଶେଖ୍ ସକାଳେ ଧନ ସମ୍ପଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ରାତିରେ ଫେରି ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ସନ୍ଦେହରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜାନବ ଜୈନବ ଜଣେ ମହିଳା ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଆଖି କ୍ଳାନ୍ତ ନଥିଲା ବରଂ ଖାଲି ଥିଲା, ଯିଏ ଶେଖ୍ଙ୍କୁ କେବଳ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ, ସେ କେବଳ ଏକ ସମ୍ପର୍କ, ଏକ ଚୁକ୍ତି ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ସେହି ଚୁକ୍ତିକୁ କାନ୍ଥରେ ଦେଖିଲେ। ଜଣେ ଭଗ୍ନ ମଣିଷ ଆତ୍ମା। ସେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପ୍ରବୀଣ ତଳେ ନଇଁ ପଡ଼ି ବଟନ ଘଷିଲା। ଶେଷରେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ତଳକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଓଠ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ତୁମେ କ'ଣ ଭାରତରୁ ଆସିଛ? ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ପ୍ରବୀଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ କିଛି ନ କହିଲେ ଏବଂ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ସେ କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲେ। ତୁମେ ଏଠାରେ ଖୁସି ତ? ଜୈନବ ପୁଣି ପଚାରିଲେ। ପ୍ରବୀଣର ହୃଦୟ, ଯାହା 3 ବର୍ଷ ଧରି ପଥର ହୋଇଯାଇଥିଲା, କେବଳ ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ତରଳି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ଏଠାରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୋର ବଦନାମ ହେତୁ, ମୋର ଅସହାୟତା ହେତୁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମନେ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛି। ତାପରେ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ କହିଲେ। ସେହିଦିନ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି, ଲୋକମାନେ
ପଞ୍ଚାୟତ ଉପରେ ହସିଥିଲେ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଖୋଜୁଥିଲା ନୀରବତା, ବାବୁଜୀଙ୍କ ନଇଁ ପଡ଼ିଥିବା ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ତାପରେ ସେଇ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଯାହା ମୋତେ ସାଉଦି ନେଇଗଲା। ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ମୋ ରକ୍ତ ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ମାଲିକଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲି ଯେ ମୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର ଅଛି, ସିଏ ମୋତେ ଏହି ଘରେ ବନ୍ଦୀ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନୁମତିରେ ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। ଜୈନବର ମୁହଁ କଠୋର ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖି ଓଦା ହୋଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହା କହିଲି କାରଣ ତୁମକୁ ଦେଖି ମନେ ହେଉଛି ତୁମେ ମାନବତାକୁ ବୁଝିପାରୁଛ। ବହୁତ ସମୟ ନୀରବ ରହିଲା। ତାପରେ ଜୈନବ ଧୀରେ କହିଲେ, ଏବେଠାରୁ ତୁମେ ଏକା ନୁହଁ। ମୁଁ ଯାହା କରିପାରିବି ତାହା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତାପରେ ସେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା। ସେହି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଶେଖ୍ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ, ଜୈନବ ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ଥରି ଥରି କଣ୍ଠରେ କେବଳ 2ଟି ବାକ୍ୟ କହିଲା, ଶୀଘ୍ର ଆସ। ଚାକରଟି ମୋ ସହିତ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ମୁଁ ନିଜକୁ ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଭୟଭୀତ। ସେହି ମିଛ ପଛରେ କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନଥିଲା। ସେହି ମିଛ ପଛରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବାର ପ୍ରୟାସ ଥିଲା। ଏବଂ ପରଦିନ ସକାଳେ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ହୁଏତ ଆରବ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହୋଇନାହିଁ। ସକାଳ 7ଟା ଥିଲା। ସାଉଦି ଆରବର ଗରମ ପବନରେ 2ଟି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ରାଜକୀୟ ପ୍ରାସାଦ ବାହାରେ ଶୀଘ୍ର ଅଟକିଗଲା। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ସଶସ୍ତ୍ର ସୈନିକ ଏବଂ ଆଗରେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ନିରୀକ୍ଷକ ଯିଏ କେବଳ ଆଖି ଖୋଲିବା ପରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ମାଲିକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଘରର ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। ଭିତରର ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଶାନ୍ତିରେ ଏକ ପ୍ରବଳ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଶା ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରବୀଣ ସେହି ସମୟରେ ଅଗଣାକୁ ସଫା କରୁଥିଲେ। ସେ କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ 4 ଜଣ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠୁରେ ବସାଇଦେଲେ। ହାତ ହଲାଇବ ନାହିଁ। କୁହ, ତୁମେ କ'ଣ କଲ? ପ୍ରବୀଣ କାମ କରୁଥିଲା। ଆଖିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଏହା କ'ଣ ଘଟୁଛି? ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଘରର କ୍ଲଚ୍ ଭିତରୁ ଖୋଲିଗଲା। ଶେଖ୍ଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗରମ ପାଦ ସହିତ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ କେଶ ବିରକ୍ତ, ତାଙ୍କ ଆଖି ଲାଲ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଚାରିଲେ। ଜୈନବ ତାଙ୍କ ଗଳା ସଫା କରି କହିଲେ, ସେ ହଠାତ୍ ମୋତେ କହିଲେ, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଚିତ୍କାର କରିବା ଏବଂ ମୋତେ ଧମକ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଡରିଗଲି ଏବଂ ନିଜକୁ ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଡାକିଲେ। ସାରା ଘରେ ନୀରବତା ଥିଲା। ପ୍ରବୀଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଜୈନବଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କ୍ରୋଧ ନୁହେଁ, କୃତଜ୍ଞତା ଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ମାନବିକତା ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଶେଖ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁ କ୍ରୋଧରେ ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ଏକ ମିଥ୍ୟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କହିଲେ, ଏହା କ'ଣ? ମୋର ସ୍ତ୍ରୀର କ'ଣ ହେଲା? ତାକୁ ଏବେ ଜେଲରେ ପୂରେଇ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତାକୁ ଅଟକାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଚାକର ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରବୀଣ କହିବାକୁ ଠିଆ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ନିମ୍ନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଆଘାତ ପରି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା। ମହାଶୟ, ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କହିବି ତେବେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏହି ଘରେ 3 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମିଛ କହୁନାହିଁ। ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳୁଥିବା ଦରମା ସେ ଏହାକୁ ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଫେରିବା ପରେ ମୋତେ ଦିଅ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ମାଗିଲି ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରୁମ୍ଟି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ନୀରବ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ପ୍ରବୀଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ମୁଁ କେବଳ ଘରକୁ ଫେରିବା ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, କେବଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ମିଛ, ଏହା ଏକ ବାହାନା ଥିଲା। ପ୍ରବୀଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୁହରେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଥିଲା। ଶେଖ୍ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ଏହା ସବୁ ମିଛ। ଏହି ଚାକର ମୋତେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବେ ମାନବୀୟ ଭାଷାରେ କଥା ହେଲେ, ଯଦି ଏହା ମିଛ, ତେବେ ସମ୍ପର୍କ ସଚ୍ଚୋଟ ଥିଲେ ତୁମ ପାଖରେ ଏହାର କାଗଜପତ୍ର କାହିଁକି ଅଛି? ତେବେ
से काहेंगे बैंक अकाउंट खोलिले नहीं। शेख विरक्त होई से भूल कले। से इंस्पेक्टर को लांच देले। मु तुमको किछि देबाकू चेष्टा कली, निज पई किछि नहीं जाओ एवं ताहा मते छाड़ी दियो। इंस्पेक्टर तांको पॉकेटरो एक पिस्तल बाहर करी शेख सामने टेबल ऊपर रखी कहिले, आमे मनीष दलाल नुह, टंका आमको किणी परिबो नहीं, किंतु मानवता सबबेले आमको नई पकाइबारे से प्रवीण को चाहिए। मते कुह तुमे मते केबे तुमर टंका देबो एवं किपरि करिबा उचित। प्रवीण कांदी कांदी कहिला, मु किछि चाहू नहीं सार, मु केवल मो बापा मांग पाखकु फेरिबाकू चाहूछि, सेहिठारे मोर धन अछि। इंस्पेक्टर तांको हाथ बढ़ाइले, तेणु आसंतु आपण आज ठार मुक्त। पुलिसर निष्पत्ति स्पष्ट थिला, प्रवीण निर्दोष एवं से तांको टंका एवं सम्मान फेरी पाइबे। गत काली पर्यंत निजको ईश्वर बोली भाबुथिले शेख, आज से पुलिस आगे निवेदन करुथिले, किंतु एबे समय तांको अतिक्रम करि सारिथिला। पुलिस अधिकारी तांको स्त्री जैनब को केवल गोटे कथा कहले, जदि तुमे कौनसी स्वार्थपर कारण पाई मिछ कहिथांत तेबे आज जने व्यक्ति नष्ट हो जाइथांता, किंतु तुमे मिछ कहिल मानवता पाई। आज एही पृथ्वी तुमर पाद तले अछि। जैनब आखिरु लुह झरुथिला एवं आज से लुहरे गर्व थिला, अपराध नुहे। प्रवीण को तांकर 3 वर्षर रोजगार एक फेस अकाउंट सहित फेरस्त करा जाइथिला। पुलिस तांकर टिकेट बुक कराइला एवं पासपोर्ट छाड़िला एवं जेतेबेले से विमान बंदर रे विमान रे चढ़िले तांका आखिरे केवल गोटिए मुह थिला, सेही मार माँ जीए गाँर प्रत्येक दृष्टि को तांको पाई मुह बुलाइथिले, जहाँको आखि एबे भी द्वार उपरे स्थिर थिला। प्रत्येक छाई देखिबा परे मो मनरे एही भावना आसिला, बोध हुए मो पुओ फेरी आसीछि। जेतेबेले प्रवीण पाटणा विमान बंदर रे अवतरण, तेणु यह कौनसी आक्रमण नथिला। से केवल धीरे धीरे चली तांको पिता मातांग सामने ठिया होइथिले। माँ किछि समय पाई भाव विह्वल होई गले। तापरे से आगको बढ़ी तांको पुओ को कोळी नेले। पुओ यह कौन सत? प्रवीण किछि कहले नहीं। मु केवल आखि बंद कले एवं पुणी सेही कोल को अनुभव कले, ଯେଉଁଠାରେ मोर निश्वास सुरक्षित थिला एवं सम्मान पुनः स्थापित हला। किछि मास पर प्रवीण तांको संपूर्ण परिवार को निकटस्थ एक सहर को स्थानांतरित कले। से एक छोट दुकान खोलिले एवं धीरे धीरे तांकर व्यवसाय बुद्धि पाइला एवं आज से शह शह परिवार को नियुक्ति प्रदान करुछंती। से एक विवाहर व्यवस्था मध्य करिछंती, किंतु एथर एपरि एक झियो ठारू जे तांको तांको अतीत पाई नुहे बरम तांको वर्तमान पाई ग्रहण करिथिला एवं जेतेबेले केही से ताको तुम मालिकाणी कहिथिबा मिछ विषय पचारंती से भूल करिथिले कि। तेणु प्रवीण केवल हसी कहती जे जदि यह मिछ नथांता तेबे मु केबे भी एक सत्य जीवन बंची पारि नथांती। केतेबेले एक मिछ जणे व्यक्तिंगर सबुठारु बड़ सत्य हो जाए। बंधुगण, यह थिला प्रवीणक कहानी। जणे व्यक्ति जहाँ को दुनिया भांगिबा को एक लक्ष्य थर चेष्टा कला, किंतु तांको नीरवता, तांको कठिन परिश्रम एवं जणे महिला मानविकता तांको रक्षा करिथिला। एबे प्रश्न हेउछि, जदि आपण जैनब स्थान रे थांते तेबे कोन आपण जणे अजणा व्यक्ति को एपरि मिछ कहि पारि थांते? तले मंतव्य दे आपण कहंतो। आपणकर गोटिए धाड़ी हजार हजार लोकन को चिंता करने को बाध्य करि पारे एवं कहानीटी आपणक हृदय को छुईछि कि नहीं। तेणु एही वीडियोटी को लाइक करंतु, आमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु। पुणी देखाबा गोटिए नुआ अध्याय रे।